салому алайкум ҳамватонони азизу арҷманд, тамошобинони гиромӣ. дар барномаи хабари таҳлили PAYOMNEWS Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. инак номгӯи мавзӯъҳое ки пешкаши шумо мегардад. ҳукумати Тоҷикистон тудаи вампирон. хоҳиши Эмомалӣ Раҳмон аз Бонки Ҷаҳонӣ барои камтар кардани таъсири COVID-19 ба иқтисоди Тоҷикистон. 6 миллиону 732 ҳазор сомонӣ қарзи кишоварзони ноҳияи Ҳамадонӣ аз андоз. натиҷаи шикоят ва сархамии ҳукумат. раиси ҳукумати ноҳияи 8 аризаи даъвогии рузноманигор ҷиҳати ҷудо кардани қитъаи заминро бо дасти адаб имзо кард. тамошобинони азиз, имрӯз дар бораи гирифтории 1701 табиб ба коронавирус гап мезанем. аксари расонаҳо дар ин бора гап заданд. мо ҷанбаи дигари ин мавзӯъро мехоҳам баррасӣ кунем. намояндагии созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон дар гузориши ахираш ки расонаӣ шуд мегӯяд, тибқи ҳисоби кардааш 1701 нафар табиб дар Тоҷикистон гирифтори коронавирус шудаанд. дар ин гузориш сабаби асосии сироятёбии табибон камбуди воситаҳои муҳофизати инфиродӣ номида шудааст. аламовараш ин аст ки тибқи ин гузориш шумори кормандони тибби сироят ёфта то 8 июн 36% аз теъдоди умумии беморони гирифтор шуда ба коронавирус дар кишварро ташкил медиҳад. аз ҷумла 609 нафар табибон ва 548 нафар ҳамшираҳои шафқат. бубинед, инҳо якеаш соҳибкор шуда кӯча ба кӯча кӯмак тақсим карда гаштааст. яке дигараш амр мекунад ки ба шаҳри душанбе касе бениқоб ворид мешавад ва ё дар шаҳр гашту гузор мекунад ҷарима карда шавад. яке дигараш воҳима мекунад фалон қадар ба фалон дармонгоҳ ва фалон қадари дигар ба фалон беморхона либосҳои муҳофизатӣ додем. аммо натиҷа чӣ? аз 3/1 ҳиссаи гирифторон ба ин бемории кушанда худи табибон. ба хотири он ки ин бечора табибон ба хотири набудани ниқоб ва либосҳои муҳофизати беморонро бе либоси муҳофизати ҷони худро дар хатар монда табобат кардаанд. чаро аз аввал замоне ки дар тамоми ҷаҳон бонги хатар зада мешуд, шумо дар раққосагӣ будед? чаро ҳамон замон ақаллан аз рӯи эҳтиёт табибонро муҷаҳҳаз ба либоси муҳофизатӣ накардед? ҳоло мақомот мегӯянд дар саросари кишвар ҳамагӣ 48 нафар фавтида аст, ҳолон ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фавти 61 нафар табиб бо ному насабаш дар Тоҷикистон тасдиқ шудааст. танҳо шумори табибони фавтида аз омори расмии ҳисоби умумии фавтидагон 23 нафар зиёд аст. тасаввур карда истодаед? мақомот мегӯяд дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ аз бемории коронавирус 48 нафар фавтидаанд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳисоб кардаанд ки танҳо духтурон, танҳо табибон аллакай дар Тоҷикистон 61 нафар фавтидаанд. акнун худатон тамошобинони азиз қазоват кунед ки то чӣ ҳад мақомот мехоҳад ин геноциди миллатро рӯпӯш кунад. бубинед, ҳукумати Тоҷикистон аз кишварҳои дӯст ва созмонҳои байналмилалӣ то охири моҳи апрел зиёда аз 300 миллион доллар кӯмак дарёфт кардааст. 300 миллион доллар. ба гуфти худи вазири тандурустии Тоҷикистон ки зимни суҳбаташ бо Азия Плюс иқрор шудааст, дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба барои пешгирии паҳншавии коронавирус Тоҷикистон аз ҷопон, русия, чин, ҳиндустон, эрон, узбекистон, қазоқистон, азарбайҷон, хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар Тоҷикистон, фонди нуфузи аҳолии созмони милали муттаҳид, агентии Япония оид ба ҳамкории байналмилалӣ ҷика, аз худи сафорати ҷопон дар Тоҷикистон, барномаҳои рушди созмони милали муттаҳид,
بانک رشد آلمان، بانکی جهانی، اتحاد اروپا، بانک آسیا، بانک اسلامی رشد، سفارت امریکا و غیره و هاکذا کمک دریافت کرده است. از خزینه کودکان سازمان ملل متحد در تاجیکستان 36,000 لباس، 40,000 ماسک و 720 ترمامتر، از بانک جهانی به مبلغ 11 میلیون و 300 هزار دلار برای تشکیل بخش‌های رینیماسیا و پرداخت کمک سراغوی، از بانک آسیایی رشد نزدیک به 2 میلیون دلار، انیقترش 1 میلیون 982 هزار دلار برای خودمحافظتی شخصی، از بانک اسلامی رشد 350 هزار دلار برای خودمحافظتی، از بانک رشد آلمان برای خریداری تجهیزات ونتیلیاسیای مکانیکی و خودمحافظتی 1 میلیون یورو، برنامه رشد سازمان ملل متحد 300 هزار دلار برای تشکیل مرکز اطلاعاتی واکنش به حالتهای فوق‌العاده و مدافعه، سفارت ژاپن در تاجیکستان تجهیزات محافظتی و سکنرها، حکومت روسیه توسط خدمات فدرالی حفظ حقوق استعمال کنندگان بیش از 40,000 آپارات‌های آزمایشی، کشور چین زیاده از 40 تن تجهیزات محافظتی، آزمایش‌ها و 50 ونتیلیاسیای مکانیکی گرفته است. حالا مقدار کمک کشورهای دیگر را برای گفتن 1 ساعت لازم است. 1 ساعت شاید کمی کند. اما این حکومت ما با به دست آوردن همه این کمک ها اقلا نتوانسته است طبیبان ساحه اپیدمیولوژی را به نقاب و لباس های محافظتی تامین کند. تصور کرده ایستاده اید؟ این کمک ها را که حالا نمیگویند کجا شد، اما بر ضمن این کمک ها حالا میشنویم این عائله صاحبکاری پرزیدنت اینجا کمک کرده ایستاده است، آنجا کمک کرده ایستاده است، اما در نتیجه طبق گزارش سازمان ملل متحد از 1 حصه گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان طبیبانند. طبیبان با وجود همین واهمه ها حکومت ما وزارت تندرستی نتوانسته است اقلا کارمندان ساحه خودش را حفظ کند. باز گفته شده است که سبب گرفتاری طبیبان به خاطر دستنارس بودن نقاب و لباس های محافظتی بوده است. به خاطر دستنارس بودن لباس های محافظتی و نقاب طبیبان به کرونا ویروس گرفتار شده اند. حالا خلق عادی را یک سمانید. اکنون همینجا از روی معلومات طبی درباره کرونا ویروس، اگر این کرونا ویروس در مدتی از 14 تا 21 روز معین شود، اهمیتیت فرض کردیم در 1 هفته معین شد که یک طبیب در خود وجود ویروس را احساس میکند و از بلندشوی تب و یا نشانه های ویروس مراجعت میکند. اما تا به این حال افتادن، فرض کردیم تا به این مدت هر روز 3 نفری را معالجه کرد. حالان که هر یک این طبیبان نکم از 20 نفر را در یک روز معالجه میکنند. بگذار همین 3 نفر در 1 هفته 20 نفر را معالجه کرده باشد. اکنون خودتان حساب کنید 1700 طبیب ضرب 20 نفر معالجه کرده اش در 1 هفته می شود 34,000. خودی همین طبیبان 34,000 نفر را سرایت کرده اند. حالا خلق عادی را یک طرف مانید. خودی همین طبیبان از حساب شخصان معالجه کرده اشان الکی 34,000 نفر را به حساب کمترین آلوده به ویروس کشنده کرده اند. ای حکومت داران، وزارت تندرستی، رهبریت کشور، هوشتان در سرتان است؟ شما 48 نفر مرد، چند روز آخر فوت نیست. خیریت امروز گفتید 1 نفر فوتید. هیچ کس از مردن کسی خرسند نیست. نگرانی
از فریبگری شما است. میگوید همگی 4,500 به این بیماری گرفتار شدند، از این 60% شفا یافتند. همین خیلی مردم را فریب میکنید. از این مردم فریبی به شما چی فایده هست؟ یا از همین مردم فریبی شما یگان لذت میبرید؟ ببینید، یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان همه سیرتون را فاش کرد. بدخشان با داشتن 2.5% اهالی تاجیکستان 22 نفر قربانی این ویروس شده اند در بدخشان. در باقی قلمروی کشور 97.5% اهالی همگی 26 نفر فوت دیدند. آخر میلش اگر همین پنهان کردنتان یگان مقصد استراتژی داشته باشد، یک کمی به عقل راست می آمدگی دروغ گویید نمی شود. دروغ را کمتر به منطق راست کنید نمی شود. تماشا بینان عزیز، برای چی من امروز به این موضوع دخل کردم؟ برای چی ما از گرفتاری طبیبان به کرونا ویروس و فوت آنها از گرفتاری به این بیماری قاتل نگرانیم؟ برای آن که برای آماده شدن هر یک این طبیب به خدمت مردم کمش 20 سال صرف شده است، از مکتب تا دانشگاه. آخر خود رئیس جمهور 10 مراتب گفت کشور از نارسایی دکتر و معلم رنج میکشد. از خارجه ها معلم دکتر آورده ایستاده اید. چرا به قدر دکتران و معلمان خودمان نمی رسید؟ چرا آنها را احتیاط نمی کنید؟ علتش در چیست؟ شما از نابودی این ملت چی منفعت دارید؟ مگر نمی اندیشید که نابودی این ملت نابودی خود شما نیز هست؟ میترسم و در تشویشم که در کشور ما نفرهای نفوذ پیدا کردند که دارند به گنوسید ملت دست میزنند. مردم مرده می رود. 10 طبیبان نابود می شوند. صدها نخبگان از بین می روند. سربگریز می شوند. هزارها فرزانگان ملت رو به مهاجرت آورده کوچه رو و غلام می شوند. به اینها فرق ندارد. گپشان نبود، ندیدیم، نشنیدیم، این خیل کسی مراجعت نکرده است، این خیل آمار نیست، این خیل شکایت نشده است. همین خیل حکومت را اداره کرده ایستادند. باز بر ضمن همه این آمادگی هایشان در همین حالت مدهش به تجلیل جشنهای بزرگ دود کرده ایستاده است. یعنی باز هم میخواهند تجمع مردم برپا کنند و باز هم مردم را به مرگ روبرو کنند. آمادگی به عید وحدت را نمیبینید؟ به این حکومتداران گپ تاثیر نمی کند به فکرم. مراجعت من به خویشاوندان و دوستان و کسانی که به این وزیران و کبیران مناسبت دارید این است که لطفاً اقلاً 1 هفته 1 بار به اینها زنگ زده انسان بودنشان را به یادشان آرید. وگرنه اینها رنگی وامپیر به نوبت خونی همه امان را میخورند. چون هنری اساسی به کلانشان نشان داده، به منصب صاحب شدنشان هم همین وامپیری است. در ناحیه اشت رئیس حکومت این ناحیه ظریف مرداد جنایت خود را ثابت نمود و عریضه даъвогии روزنامه‌نگار حیاتجان نقیبجانف را برای جدا کردن قطعه زمین پیش از مرافعه سودی امضا کرد. این در حالی است که بنا به معلومات رسانه‌ای شده ظریف مرداد مغرضانه این عریضه را غیر قانونی امضا نکرده بوده است. تماشاگران گرامی دقت دهید. حقوقشناس حکومت ناحیه اشت محیدین شادیف در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 ایون گفته است که ما چند دفعه شفاهی و خطی فهماندیم که
درخواست روزنامه‌نگار با کدام ماده‌ها مخالف است؟ مانند او 17 نفر دیگر برخلاف ماده 77 کودکس زمینی تاجیکستان قطعه زمین طلب کرده بودند و عریضه اشان رد کرده شد. این را بینید. یکم از این گرانگ ها پرسیده می شود که اگر طلب قطعه زمین غیر قانونی باشد چرا مدت 6 ماه رسما رئیس جواب نگردانید، در حالی که همه نهادهای مربوطه امضای خود را مانده بودند؟ چیزی دیگر، اگر طلبش طبق ماده 77 کودکس زمینی تاجیکستان غیر قانونی باشد، چگونه بعد رسانه‌ای شدن شکایتش این کار غیر قانونی قانونی شد و رئیس حکومت به عریضه‌اش امضا گذاشت، رضایتش را داد؟ اینجا ثابت شد که به یک بارگی رئیس حکومت ناحیه 8 دو جنایت صادر کرده است. یکم، مدت 6 ماه به عریضه رسما جواب نداده است که این حق را ندارد. دویم، خلاف ماده 77 کودکس زمینی تاجیکستان غیر قانونی به عریضه بعد رسانه‌ای شدن شکایت امضا گذاشته است. دیدید تماشاگران عزیز؟ اینها وقت شما آگاهانه از حق خود دفاع میکنید، به سوادانه دست و پا میخورند. حتما باید ما همیشه بدون هراس از حق خود انحنمی خیل طلب کنیم. شرح بیشتر درباره این موضوع و چند خبرهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه بشنوید. روزنامه‌نگار و صاحبکاری جوان حیات جان نقیبجانов که از رئیس حکومت ناحیه 8 به خاطر بی‌عملی‌اش به سود مراجعت کرده بود، مرافعه اولینش سنه 9 ایون برگزار شد، از دعوایش دست کشید. حیات جان نقیبجانов دعوا داشت که عریضه‌اش جهتی جدا کردن قطعه زمین برای ساختمان یک مغازه فروشی بازیچه‌ها برای کودکان در روستای دوستی را رئیس ناحیه 8 ظریف میردادا به هر بهانه نادیده گرفته از جدا نمودن زمین خودداری میکند. میبایست این دعوا در ادامه مرافعه سودی سنه 12 ایون بررسی میشد، اما نقیبجانov را ظریف میردادا به اداره حکومت پیشکی دعوت کرده است و با نقیبجانov به سازش رسیدند. طور خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان می نویسد قراره که تا این وقت در قبول آن از جانب رئیس ناحیه 8 کشالکاری صورت می گرفت، امضا شده روزنامه‌نگار شکایتش علیه حکومت ناحیه را از سود پس گرفته است. حیات جان نقیبجانov روزنامه‌نگار جوانی محلی در ناحیه 8 در صحبت با منبع خبر از پایان قضیه سودی خود با مسئولین حکومت ناحیه خبر داده گفته است که مسئولین به حکومت ناحیه دعوت کرده حجت‌های جدا نموده زمین را برایش درست کردند. روزنامه‌نگار گفته است که با همین ما و حکومت به سازش رسیدیم و حالا از یکدیگر رنجش و شکایت نداریم. مرافعه سودی دعوای روزنامه‌نگار از بی‌عملی حکومت ناحیه 8 9 ایون برگزار شد و تا روز 12 ایون به تأخیر گذاشته شده بود. نقیبجانov در حال به سود شکایت کرد که در حکومت ناحیه 8 مراجعت پی در پی او را برای ساختمان یک مغازه سبک فروشی بازیچه‌ها برای کودکان در روستای دوستی و هر بهانه نادیده گرفته از جدا نمودن زمین برایش پرهیز کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از نشر گزارش درباره رکود اقتصادی تاجیکستان در سال 2020 با معاون پرزیدنت بانکی جهانی راههای کمتر کردن تأثیر کووید 19 را به اقتصادی کشور بررسی کرده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت صحبت آنلاین 10 ایون برگزار شد. منبع خبر داد که امامعلی رحمان و انا بیرده وضع جامعه جهانی چاره‌های تبابت و پیشگیری بیماری کووید 19 را در تاجیکستان بررسی کردند، ولی جزئیات ملاقات را آشکار نکرد. بانکی جهانی تاکنون برای پیشگیری از بیماری همگیری کووید 19 و مقابله با آن به تاجیکستان بیش از 11 میلیون دلار داده است. این نهاد بین المللی مالی روز 8 ایون گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان را نشر کرد و در آن گفت اقتصاد تاجیکستان در سال 2020 رشد نمی کند، بلکه برعکس کاهش یافته در سطح 2% زیر صفر قرار می گیرد. این رکود اقتصادی در تاجیکستان از زمان امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به سابقه است.
вале бар асоси пешбинии вазорати рушди иқтисод ва савдо, иқтисоди Тоҷикистон имсол рушди 5% хоҳад дошт. қаблан вазорат мизони рушди иқтисоди кишварро дар соли 2020 7.5% пешбинӣ карда буд. мақомоти Тоҷикистон гузориши Бонки Ҷаҳониро пессимистӣ унвон карда гуфт, ки то он ҳадде ки Бонки Ҷаҳонӣ баҳо додааст, иқтисоди Тоҷикистон рукуд намекунад. аммо аз суҳбати онлайнии Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳурии Тоҷикистон бо Анна Берде, муовини президенти Бонки Ҷаҳонӣ, ҷиҳати камтар кардани таъсири COVID-19 ба иқтисоди кишвар бармеояд, ки нигаронии Бонки Ҷаҳонӣ воқеият доштааст. ташкилоту идора, корхонаву хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ дар назди нозироти андози ноҳия ба маблағи беш аз 6 миллиону 732 ҳазор сомонӣ қарздор шуданд. зоир орифзода, роҳбари нозироти андози ноҳияи Ҳамадонӣ, дар суҳбат ба нашрияи Фараҷ гуфтааст, ки бештари ин қарзҳо аз хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошад, зеро 90% андозсупорандагони ноҳияро хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил медиҳанд. ба гуфтаи манбаъ, барои пардохти андозҳо тамоми тадбирҳо роҳандозӣ карда шуданд. дар ноҳияи Ҳамадонӣ давоми 5 моҳи соли равон қисми даромади буҷети ноҳия 100% иҷро гардидааст. як сокини ноҳияи Ҳамадонӣ ба паём гуфт, ки худи ҳамин сол 2 маротиба андози иҷборӣ пардохт кардааст. аз аксарияти кишоварзон бо таҳдиди баргардонидани замин андозро пешакӣ рӯёнида истоданд. деҳқонон маҷбуранд ки супоранд, чун тӯли солҳо ин заминҳои саҳроиро меҳнат карда ба замини кишоварзӣ табдил доданд. намехоҳанд ба хотири чанд пуле, ки дер ё зуд хоҳанд супорид, замини худро аз даст диҳанд. инро мақомот хуб медонанд ва аз ин ҳолати деҳқонон сӯистифода мекунанд. департаменти давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико озодиҳои динӣ дар Ӯзбекистонро дар ҳоли беҳбуд дониста, чину Эронро дар миёни озордиҳандагони бадтарин дар ҷаҳон номбар кард. дар гузориши солонаи иёлоти муттаҳидаи амрико гуфта шудааст, ки Ӯзбекистон соли гузашта аз феҳристи бадтаринҳо дар поймолкунии озодиҳои динӣ хориҷ карда шуд ва ҳамоно дар ин самт қадамҳои мусбат мегузорад. майк Помпео, котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико, дар нишасти матбуотӣ дар шаҳри Вашингтон гуфт: дар давоми соли 2019 мо ҳеҷ як ҳодисаи марбут ба рейдҳои пулис дар нисбати гурӯҳҳои сабтиномшудаи диниро ба қайд нагирифтем, дар ҳоле ки соли 2018 дар ин кишвар 114 ва соли аз он пеш 240 ҳодиса ҷой дошт. ин як қадами бузург ва пешрафти воқеӣ аст. ба ҳар ҳол Ӯзбекистон дар феҳристи махсуси мавриди назорат мемонад, чун дар масоили озодиҳои динӣ дар ин кишвари Осиёи марказӣ чандин ҳолати поймолшавии ҳуқуқ мушоҳида шудааст. гузориши департаменти давлатӣ дар бораи Тоҷикистон менависад: аз замони бар асоси аҳдномаи байналмилалии озодиҳои динии соли 1998 ба феҳристи кишварҳои мавриди нигаронии хос ворид шудани исми ин кишвар ваз тағйир наёфтааст ва декабри соли 2018 департаменти давлатӣ дубора Тоҷикистонро дар қатори кишварҳои мавриди нигаронии хос ёд кард. дар гузориш аз ҷумла омадааст, ки Конститутсияи Тоҷикистон ба намояндагони динҳои мухталиф ба таври инфиродӣ ё гурӯҳӣ ҳақ медиҳад, ки дар маросимҳои динӣ иштирок кунанд. қонун ҳаққи намозгузории мусалмононро ба маконҳои мушаххас маҳдуд карда, сабти ном ва макони ҷойгиршавии масҷидҳоро маҳдуд ва шаҳрвандони то 18 соларо аз ширкат дар маъракаҳои динӣ манъ мекунад. салоҳиятҳои кумитаи дин ва танзими расму маросими миллӣ дар Тоҷикистон доманадор буда, ба ин ниҳод ҳақ дода шудааст, ки сабти номи созмонҳои динӣ, бунёди маконҳои ибодат, таҳсили динии кӯдакон ва назорат аз адабиёти диниро ба ӯҳда дошта бошад. дар гузориш омадааст, ки дар Тоҷикистон созмонҳои сабти номшудаву ғайрирасмии динӣ пайваста мавриди рейдҳои полис қарор мегиранд ва таҳти назорат буда, бархеро маҷбур мекунанд, ки баста шаванд. дар вилояти Суғд 20 имомхатиб бо иттиҳоми узвият дар созмонҳои ифротӣ ба зиндон рафтанд. гузориш мегӯяд, ки мақомот занҳову духтарҳои ҳиҷобпӯш ва мардони ришдорро ҳамоно озор медиҳанд ва занҳо пайваста таъкид мешаванд, ки аз пӯшидани либоси бегона ба фарҳанги миллӣ худдорӣ кунанд. ба ин гузориш, ки рӯзи 10 июн расонаӣ шуд, то ҳол мақомоти тоҷик вокуниш накардаанд. ин буд таҳлили мо ва шарҳи хабарҳо то ин дам. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи payom.net пайгирӣ намоед. ҳамчунин ҳамарӯза чанд барномаҳои дилнишине ки дар радиои Паём садо медиҳанд,
امیدواریم پسند شما میگردد. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. مخفی نگاه داشتن حیثیت شما کفالت داده می شود. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. اینچنین ماندن یک معقول شد را نیز لطفاً دریغ ندارید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.